यशो प्रसाद भगवती प्रसादो यशा प्रसादान्नगति कुतयति दयोस्तवंस्तस्य यशस्त्रिशन्धं वन्दे गुरस्ति चरणरविन्दम् गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्व भक्त्यानौमि पुनः पुनः राधा कृपामयगुपु श्रीगुरुदिनतारकं प्रभु श्रीगौरगोपालं भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमो रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फुटीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दजगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्ते प्रणमामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानंद मानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतसुभगमुखं सादरेणस्तु वेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालुदीशं नमो नवीननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभाव स्वरूपातं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां अदोरणमभिघ्नशो यशाङ्गुरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुर परोहरि अभालोचन शम्भुर्भगवान् बदरायणि यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरह कातरयजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवयोभिर्दुस्तं सर्वभूतहृदय मणिमानतस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमानवर्णं श्रीतावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो
जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण जहाँ हईते विघ्न नाशे अभीष्ट पूरण जय गौरी भक्तवृंद गौरी जाদের प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि बोल राधे 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 जय जय श्री राधे राधे रान राधे 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 जय महाप्रभु स्तंभाद्यांतरितः सत्यदेव अतिष्ठन् प्रभुप्रिया सत्यभामान तत्र गतं कृष्ण अपृच्छदुद्धवम् कलिजुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु अतीव अंतरंग प्रिय परिकर आचार्य पूज्य परम पूज्य पाद श्रीमद सनातन गोस्वामी पादे प्रणीत श्री बृहद भागवतामृत ग्रंथे भगवत कृपाभर निर्धार नामक प्रथम खंडे पूर्ण नामक सप्तम अध्याय महाराज परीक्षित वक्ता श्रोता कर्पधारिणी माता उत्तरा देवी এই গোপী প্রেমের যে কি প্রভাব গোপী প্রেমের যে কি প্রতাপ স্বয়ং ভগবানকে পর্যন্ত বিমূঢ় করে দেন বিভূলিত করে দেন সেই দৃষ্টান্তই মহারাজ পরীক্ষিত তুলে ধরলেন সেই ব্রজের ভাবনাতে বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণের কি অবস্থা যাই হোক তারপরে তিনি দ্বারকায় আবার প্রত্যাগমন করলেন নববৃন্দাবন থেকে এবং তিনি আবার যে তিনি সেই দ্বারকাধীশ এবং যে উদ্দেশ্যে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন সেই সমস্ত কর্তব্য সাধনের স্মৃতিতে তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন তারপরে তিনি স্মরণ করতে শুরু করলেন যে দ্বারকায় তাঁর যারা ঘনিষ্ঠ সঙ্গী যেমন মহিষী বৃন্দ উদ্ধব প্রমুখ বলরাম তাদের দিকে যখন তিনি তাকালেন যে তারা আছেন কিনা পরীক্ষিত বলছেন মা ওই রৈবত্যক পর্বত থেকে তো তারাও যারা গিয়েছিলেন সব ফিরে এসেছেন কিন্তু মহিষী বৃন্দ সম্ভ্রমে সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে বিনা প্রয়োজনে তার বিনা আহ্বানে তারা সম্মুখবর্তিনী হতে পারছেন না স্তম্ভাদ অন্তরিতা অর্থাৎ একটু আড়াল থেকেই তারা কোনো সেবাদেশ প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সরাসরি তাদেরকে দেখতে না পেলেও বুঝতে পারছিলেন যে তারা আড়াল থেকে অপেক্ষা করছে আমার কোনো সেবাদেশের জন্য কিন্তু বুঝতে পারলেন প্রধান অষ্টমহিষী রয়েছেন কিন্তু সত্যভামা নেই এটি শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন পেরে অপৃচ্ছদ উদ্ধবম তখন উদ্ধবকে বললে হে শ্রীমান উদ্ধব আমি অনুভব করছি যে আমার মুখ্যা মহিষী বৃন্দ সবাই এখানে সমাগত হয়েছে কিন্তু মনে হচ্ছে সত্যভামা আসেনি
সত্যভামা কোথায়, কেনই বা আসেনি, সেই সম্পর্কে প্রিয় উদ্ধব তুমি কি কিছু বলতে পারো? এইভাবে যখন উদ্ধবকে প্রশ্ন করলেন, পরীক্ষিত বলছেন, মা, তখন উদ্ধব জানতেন যে সত্যভামা কেন আসেননি এবং কোথায় আছেন আর কেন বাই আছেন স্বতন্ত্র। সেই প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণকে, হরিদাস উবাচ। পরীক্ষিত যখন বলছেন তখন এই শব্দটি উচ্চারণ করলেন, শ্রী হরিদাস উবাচ। উদ্ধব উবাচ মানে উদ্ধব বলতে শুরু করলেন, তা না বলে পরীক্ষিত বললেন হরিদাস উবাচ, মানে হরিদাস বলতে শুরু করলেন। এখানে তো শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন উদ্ধবকে, উত্তর তো দেবেন উদ্ধব, এখান থেকে আবার হরিদাস কোত্থেকে এলো? হরিদাস বলে তো আর অন্য কোনো এখানে ভক্ত তো নেই। তাই যেন উত্তরা দেবী বললেন, বৎস পরীক্ষিত, তাহলে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন না, হরিদাস দিলেন। কে? তখন মৃদু হেসে উদ্ধব বলেন, হে মাতৃদেবী, হরিদাস বলে অন্য কেউ নেই, উদ্ধবেরই এক নাম হরিদাস। তাই এটা তো জানা যায়নি। তখন পরীক্ষিত বলছেন, হ্যাঁ মা, তুমি হয়তো শুনেছ, বুঝতে পারোনি, আমার গুরুমুখে আমি শুনেছি। অর্থাৎ উদ্ধব মানে হচ্ছে শ্রীহরির সর্বাপেক্ষা সর্বাত্মক অতি প্রিয়তম দাস, যার কাছ থেকে ভগবান সর্বরসের সর্বপ্রকার সেবা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এবং এই হরিদাস শব্দটি ঘোষণা করেছেন আমার গুরুদেব সুখদেব গোস্বামী। তিনি যখন ভাগবতে উদ্ধব সংবাদ লীলা প্রসঙ্গ বর্ণনা করছেন, তখন তিনি বলছেন যে উদ্ধব তো 10 মাস বৃন্দাবনে থাকলেন, এই 10 মাস থেকে তিনি কি করলেন না, সর্বক্ষণ তিনি ব্রজবাসীদের সঙ্গ করতেন এবং সারা বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করতেন। আর এই 84 কোষ বৃন্দাবনে যখন লীলা প্রকট ছিল, তখন 365টি পল্লী বা গ্রাম ছিল এবং এই 365টি গ্রামেরই নাম সব লীলা ভিত্তিক। যেমন এখন অনেক গ্রাম আছে, পয়গ্রাম আছে, ওখানে শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধ পান করেছিলেন। যেমন গাঁটলি গ্রাম আছে, ওইখানে সখীরা রাধাকৃষ্ণের আঁচলে আঁচলে গিট বেঁধে দিয়েছিলেন। আমাদের রাধাকুণ্ডের পাশে আছে মুখরাই, ওখানে মুখরমা তার অবস্থান। তা এইরকম প্রত্যেকটা গ্রামের পেছনে শ্রীকৃষ্ণের কোনো না কোনো লীলা বিশেষ জড়িয়ে রয়েছে। এবার উদ্ধব সেই সমস্ত গ্রাম পরিভ্রমণ করতেন আর ব্রজবাসীদের জিজ্ঞাসা করতেন, এই গ্রামটার এইরকম নাম কেন? তখন ব্রজবাসীগণ সেই গ্রামের নাম হলো কেন, তখন সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করতেন। এই শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করতে করতে
তারা আবার যেন সেই কৃষ্ণ বৃন্দাবনেই রয়েছে, লীলা যেন এখনোই চলছে, সেই কৃষ্ণ স্মৃতির সমুদ্রে ডুবে যেতে। এই জন্য পরীক্ষিত বলছেন, মা, আমার গুরুদেব প্রথম শব্দটি ব্যবহার করেছেন কি? শরীর বন গিরি দ্রোণী বৃক্ষং কুসুমিতান দ্রুমান কৃষ্ণং সংস্মারয়ন রেমে হরিদাস ব্রজকোষাম। এই উদ্ধব হচ্ছে শ্রীহরির সর্বাত্ম অতি নিকটতম প্রিয়তম দাস। তিনি ব্রজবাসীগণের নিকটে এই বৃন্দাবনের বিভিন্ন বন, ছোট বড় নানা পাহাড় পর্বত, গুহা, উদ্যান, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, নদী, গ্রাম ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করে করে শুনতেন কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ। আর উদ্ধবকে বলতে গিয়ে ব্রজবাসীগণ আবার কৃষ্ণলীলাময় হয়ে গিয়ে তারা আনন্দ সমুদ্রে ডুবে যেতেন। এই জন্য উদ্ধব যেন তাদেরকে কৃষ্ণলীলা প্রশ্ন করার ছলে যেন আবার সেই লীলা আনন্দেই যেন ডুবিয়ে দিতেন, আনন্দ জাগাতেন। উদ্ধবের প্রতিটি প্রশ্ন ব্রজবাসীর মনে কৃষ্ণ স্মৃতি জাগাত। এই জন্য উদ্ধব হচ্ছে হরিদাস। কেন না, সচ্চিদানন্দময় শ্রীহরি বা শ্রীকৃষ্ণ তিনি যেমন জগতের প্রত্যেকটি সত্তার মধ্যে আনন্দের উন্মাদনা সৃষ্টি করেন, সেই শক্তিটি যেন উদ্ধবকে দিয়েছিলেন অত্যন্ত একান্ত প্রিয়তম দাস বলে। তাই উদ্ধব ওই প্রশ্ন করার ছলেতেই ব্রজবাসীগণকে কৃষ্ণ বিরহ থেকে তুলে আবার কৃষ্ণ যেন লীলাতেই রয়েছেন, এখনো চলছে লীলা বৃন্দাবনে, সেই স্মৃতিতে ডুবিয়ে দিয়ে তাদেরকে আনন্দ প্রদান করতেন। সংস্মারায়ণ রেমে হরিদাস ব্রজকোষাম। এই জন্য উদ্ধবকে হরিদাস বলা হয়। ভাগবতে তিনটি হরিদাসের কথা বলা আছে, এক উদ্ধব, এক গিরি গোবর্ধন, আর এক যুধিষ্ঠির। তা সেই হরিদাস অর্থাৎ উদ্ধব যখন শ্রীকৃষ্ণ জানতে চাইলেন সত্যভামা কোথায়, তার উত্তর দিতে গিয়ে তখন হরিদাস উবাচ, হে প্রভু, বৃন্দাবনে যথা জাত বিজয় রৈব তাচ্ছিতে প্রভু সদাতনম ভাবম অবুদ্ধ ভ্রমকং পরম। সর্বান্তর্যামী, তুমি তো সবই জানো প্রভু। তুমি যখন সেই রৈবত পর্বতস্থিত নব বৃন্দাবনে গিয়ে সেই ব্রজের লীলাভাবে বিভাবিত হয়ে তদনুরূপ তুমি ব্যবহার প্রকাশ করছিলে, মুরলী বাদন করছিলে, এবং তদনুরূপই তুমি যেমন যেমন ব্রজবাসীদের সম্বন্ধ, যাদের সঙ্গে বাৎসল্য প্রেমের সম্বন্ধ, তদনুরূপই তুমি অদ্ভুত রহস্যময় বাক্যালাপ করছিলে। যাদের সঙ্গে সখ্য প্রেমের সম্বন্ধ, সেই সখাগণের মধ্যে গিয়ে রহস্যময় সখ্য রসাত্মক বাক্যালাপ করছিলে, তেমনি শ্রীমতী রাধারানী ইত্যাদি প্রতিমা দর্শনে তাদের সঙ্গেও অতি গুচ্ছ নিগুড় এই শৃঙ্গার রসোজ্জ্বল রহস্যময় কথা তুমি ব্যক্ত করছিলে। এবং ভাবম অবুধ ভ্রমকং পরম, আড়াল থেকে এই সত্যভামা আদি থেকে আরম্ভ করে রুক্মিণী, রোহিণী দেবী, দেবকীর থেকে যারা যারা গিয়েছিলেন সবাই লক্ষ্য করছিলেন, কিন্তু তাদের কাছে এটি বোধগম্য হচ্ছিল না। এই জন্য অবুধ ভ্রমক বিচিত্র ভাব,
অবুধ ভ্রামক শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে যে প্রেম রস তত্ত্ব জ্ঞান শূন্য যাদের চিত্তবৃত্তি, তারা কখনো এই ব্রজের ব্যবহার, ভাষা, লীলাভঙ্গির গুরুতত্ত্ব জানবে না। তাই কেউ বুঝতে পারছিল না তুমি ওই মূর্তিগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি অদ্ভুত অদ্ভুত বাক্যালাপ করছিলে, ভাবভঙ্গি করছিলে। এইসব দর্শন করে সবার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছিল। তবে হ্যাঁ, কমাপ্পালোক্য দেবী সহ তত্রৈব দূরত স্থিতা নীল দুর্বুদ্ধরুচে পদ্মাবতী খলা। উদ্ধব বলছে আশ্চর্য ঘটনা, যাদের চিত্তবৃত্তি খল হয়, খল স্বভাব থাকলে কখনো শুদ্ধ সত্যময় শ্রী গোবিন্দের নিগুড় লীলার সম্যক অনুভব হয় না। বিশুদ্ধ সত্যময় প্রেম ভক্তির মহিমা তত্ত্ব অনুভব হয় না, এটি সিদ্ধান্ত। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটেছিল প্রভু সেই দিন ওই দুর্বুদ্ধ রুচে পদ্মাবতী খলা। কংস জননী যে ব্রজবাসীদের সম্বন্ধে যার বিরূপ ধারণা ছিল, ভুল ধারণা ছিল, এবং এই ধারণাগুলো ওই খল স্বভাবের জন্য। কিন্তু একমাত্র দেখো, ওই পদ্মাবতী দেবী তোমার ওই পরিস্থিতি, যে অবুধ ভ্রামক যে বিচিত্র ভাব, সেটি অনুভব করেছিল। করে তখন কি করছিল জানো প্রভু? তুমি তো জানো না। তখন মহিষীদের ধিক্কার দিয়ে দিয়ে বলছিল, কি বলছিল? দেবক করে পুণ্যহীনে রে রে রুক্মিণী দুর্ভগে সত্য ভামে অবরে খন্ত জামুবত্যাদয় অবরা। এই সমস্ত ভাষা প্রয়োগ করছে, ধিক্কার দিয়ে দে। ওরে পুণ্যহীনে দেবকী, তুমি কৃষ্ণের এই লীলাভাব বুঝতে পারছো না। রে রে রুক্মিণী দুর্ভাগে, এ দুর্ভাগ্য পীড়িতা রুক্মিণী, হে নিকৃষ্ট স্বভাব বিশিষ্ট সত্যভামা, হে অতিহীন জাম্বুবতী, শোনো। পুষ্যতেদমিতর্বাক সমিভাবং বিমুচ্যত অভিরিণং হি দর্শয় তপস্যাং কুরুত উত্তমম। উদ্ধব বলছেন শ্রীকৃষ্ণকে যে সেই দিন প্রভু দেখো পদ্মাবতী কি অদ্ভুত ঘোষণা করলো। ওই তাদেরকে ধিক্কার দিতে 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 বলল যে তোমরা এই যে শ্রীকৃষ্ণের যে চেষ্টা দেখছ, যে সমস্ত ভাব প্রকাশ করছে, উনি তো দ্বারকাধীশ, দ্বারকানাথ, এবং 16,108 মহিষী তিনি পতি, অগণিত পুত্র পৌত্রগণ। তা সত্ত্বেও ব্রজের স্মৃতিতে ওই ব্রজবাসীগণের ঐকান্তিক নিষ্কাম প্রেম ভক্তি প্রভাবে পড়ে কেমন ভাবে ব্রজভাবে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছে। এটি মহিমা হচ্ছে একমাত্র ব্রজবাসীগণের প্রেম। এই জন্য এখনো তোমরা বুঝতে পারছো না। যদি বুঝতে না পারো তাহলে আমার কথাটা শোনো। আভিরিণাং হি দর্শয় তপস্যাং কুরুত্তমম। ওই ব্রজবাসী গণের কেমন তারা আভিরি, বন্য জাতি, আভির। এই আভির জাতি ওই সমস্ত গোপ রমণীদের চরণধুলি পাওয়ার জন্য এক্ষুনি তোমরা সবাই কঠোর তপস্যা শুরু করে দাও।
কঠোর তপস্যা ব্যতিরেকে তোমরা এই সৌভাগ্য পাবে না। উদ্ধব বলছে, হে প্রভু, খল স্বভাব হওয়া সত্ত্বেও এর আগে পদ্মাবতী ব্রজবাসীদের বিরূপ স্বভাবের কথা ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু সেদিন সর্বপ্রথম পদ্মাবতী সম্মুখ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে গোপী আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য জ্ঞানে ভজিলে নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে। এই কথাটা ঘোষণা যখন করলেন তখন তারা শুনছিলেন। উত্তরা দেবী বললেন, বৎস পরীক্ষিত, এই যে পদ্মাবতী আবিরিনাহি দর্শায় তপস্যা, এই আবির মানে কি, কারা আবির? তখন পরীক্ষিত বলছেন, মা, এই আবির শব্দটা নিয়ে একটু বিতর্ক রয়েছে। আবির শব্দ সাধারণত গোয়ালা, যাদের গোপালন বৃত্তি, দধি দুগ্ধাদি উৎপাদন এবং বিক্রয় এবং যারা বনে বাস করে তাদেরকে আবির বলা হয়। এই আবিরগণকে কোথাও বলা হয়েছে এরা চতুর্বর্ণাশ্রমের মধ্যে পড়ে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র এবং বৈশ্য, এই যে চারটি বর্ণ, এই চারটি বর্ণের মধ্যেই আবিররা পড়ে। আবার কোথাও কোথাও বলা হয়েছে যে না, এই আবির জাতিটা চতুর্বর্ণের বাইরে। তাই চতুর্বর্ণের বাইরে যে সমস্ত জাতি রয়েছে তাদেরকে বলা হয় অন্তজ জাতি, যেগুলোকে আমরা বলতে পারি কোল, ভিল, মুন্ডা, ওরাও, বুনো, ভাঙর। এরা এই চতুর্বর্ণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়, এসব জঙ্গলি জাতি, জঙ্গলেই থাকে। তা এই আবির শব্দটা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেন না, আমার গুরুদেব সুখদেব গোস্বামী পাদ যখন গোবর্ধন ধারণ লীলা বর্ণনা করছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই নন্দ বাবাকে বলছেন যে আমরা বৈশ্য জাতি, আবির মানে বৈশ্য জাতি, বেদের অন্তর্গত, চারটি বর্ণের অন্তর্গত। এবং সেই প্রসঙ্গেই বলছিলেন নন্দ বাবাকে যে তোমরা যে ইন্দ্রের পূজার জন্য ব্যস্ত হয়েছ, কিন্তু আমরা যে বৈশ্য জাতি, অর্থাৎ বৈশ্য জাতিদেরকে দ্বিজ বলা হয়। কেন? বৈশ্য জাতিদের উপনয়ন সংস্কার আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনটি বর্ণেরই উপনয়ন সংস্কার বেদে ছিল। এই জন্য এরাও দ্বিজ বর্ণেরই অন্তর্ভুক্ত। তো আমাদের মুখ্য বৃত্তি কি? বেদ কি বলেছে না, চারটি বর্ণের জন্য বেদ বলেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন নন্দ বাবাকে, বর্তেত ব্রহ্মণা বিপ্র রাজন্য রক্ষায়া ভুব বৈশ্যস্তু বার্তায়া জীবের ক্ষুদ্রস্তু দ্বিজ সেবায়া। আবার শোনো, বর্তাতে ব্রাহ্মণা বিপ্র, যারা ব্রাহ্মণ তাদের সম্পর্কে বেদ কি বলেছে না, তারা বেদ অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা করে জীবিকা নির্বাহ করবে। রাজন্য রক্ষায়া ভুব, আর ক্ষত্রিয়রা পৃথিবী রক্ষা করে তারা জীবিকা নির্বাহ করবে, জীবন ধারণ করবে। বৈশ্যস্তু বার্তায়া, আর বৈশ্য জাতি ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে। আর জীবের ক্ষুদ্রস্তু দ্বিজ সেবায়া, আর শূদ্রগণ তারা জীবন ধারণ করবে এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য এই তিনটি বর্ণের সেবা পরিচর্যাকে। এইভাবে বেদ চারটি বর্ণের জীবিকার কথা পরিষ্কার ঘোষণা করেছে। তো বাবা, এই যে বৈশ্যস্তু বার্তায়া, বৈশ্য জাতির জন্য কি ব্যবসা, তো এই ব্যবসার অন্তর্গত
চারটা জিনিস পড়ে। কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষা কুশিদং তুর্যমুচ্যতে, বার্তা চতুর্বিধা। বৈশ্যদের জন্য চার প্রকার জীবিকা মানে ব্যবসার অন্তর্গত। একটা হচ্ছে কৃষি, একটা হচ্ছে বাণিজ্য, একটা হচ্ছে গোরক্ষা, আর কুশিদম সুদের কারবার। তা বয়ং তত্র বয়ং গো বৃত্তয় অবশ্যম। কৃষ্ণ বলছেন আমরা বৈশ্য জাতি এই চারটি বৃত্তি নিইনি। আমরা একটা বৃত্তিকে নিয়েছি, সেটি কি গো বৃত্তয় অন্বেষণ। আমরা গো পালন, গো রক্ষা, দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন এবং তার দ্বারাই আমাদের জীবিকা নির্বাহ। তাহলে যার দ্বারা আমরা বেঁচে থাকবো সেই হচ্ছে গো মানে গাভীগণ। এই গাভীগণে আমাদের আরাধ্য। পুজো যদি করতে হয় গাভীরই পুজো করো, ওই ইন্দ্রের পুজোর দরকার নেই। এই কথাটা বুঝবার জন্য পরীক্ষিত বলছেন উত্তরাদেবীকে যে মা, আমার গুরুদেব এই গোবিন্দ সম্পর্কে যে বললেন তাতে জানা যাচ্ছে যে আবির্গণ হচ্ছে চতুর্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত দ্বিজ সম্প্রদায়ের অনুগত একটি জাতি বিশেষ। আবার শ্রীমদ্ ভাগবতী বলছেন আবির হচ্ছে অন্তজ জাতির অন্তর্ভুক্ত। তাদের বৈদিক আচার আচরণ ইত্যাদি তাদের জন্য একেবারে নিষিদ্ধ। কোথায় সে কথা বলা হয়েছে না শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে 4th অধ্যায় অষ্টবিংশতি সংখ্যক শ্লোকেতে যখন মহারাজ পরীক্ষিত প্রশ্ন করেছিলেন সৃষ্টি সম্পর্কে, এই সৃষ্টি সম্পর্ক বলতে গিয়ে শুকমুনি সৃষ্টির রহস্য এমন গভীর তাৎপর্যময় যে তা বলবার পূর্বে উনি খুব গম্ভীর গম্ভীর সিদ্ধান্ত বহুল মঙ্গলাচরণ করলেন। তা সেই মঙ্গলাচরণ করতে গিয়ে সুখদেব গোস্বামী পাদ সেই ভগবানকে প্রণাম নিবেদন করছেন। কোন ভগবান? কিরাত হুনান্দ্র পুলিন্দ পুক্কসা, এই যে আবির কঙ্কা যবনা খসাদয়, যে অন্যেচ পাপ যদা শ্রয়স্বয়া শুদ্ধন্তি তস্মৈ প্রভব বিষ্ণবে নমঃ। অর্থাৎ হে পরম বিষ্ণু, তোমার চরণে আমি শত সহস্র প্রণাম নিবেদন করি। কি তোমার মহিমা না তোমার চরণাশ্রিত মহৎজন, এই মহৎজনের যদি অল্প পরিমাণেও সঙ্গ করে, সঙ্গ প্রাপ্ত হয় কারা? যারা বৈদিক ধর্ম কর্ম অনুষ্ঠানের অধিকার থেকে চিরবঞ্চিত, মানে পশু ধর্ম বিশিষ্ট মানুষ। তাদের শ্রেণী কি? কিরাত, হুন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভি, কঙ্ক, যবন এবং খস, এই জাতিগুলো। এই ইতিহাস রয়েছে, গবেষকগণ বলছেন এই জাতিগুলোর নাম সুপ্রাচীনকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাম অনুসারেই এই জাতিগুলোর নাম হয়েছে। তাতে আবির বলে একটা স্থান ছিল, সেটি পাহাড়ের উপত্যকা গভীর অরণ্য বিশিষ্ট স্থান। সেই স্থানে এই আবিরগণ বাস করত। এই আবিররা ছিল বৈদিক ধর্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই যে যারা নিকৃষ্ট জাতি, তারাও যদি কখনো এই কিরাত মানে হচ্ছে ব্যাগ, কিন্তু সব ব্যাগকে কিরাত বলে না। যে ব্যাগ কেবলমাত্র বাঁচবার তাগিদেই পশু হত্যা করে ভক্ষণ করে, আর যারা লোকালয়ে থাকে বনে গিয়ে পশু হত্যা করে নিয়ে এসে তার চর্ম, তার অস্থি বা তার মাংসাদি বিক্রয় করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করে, এই এক শ্রেণীর ব্যাগ।
আর এক ব্যাধ আছে তারা জঙ্গলেই থাকে এবং তারা পশু নিয়ে ব্যবসা কম করে, তারা পশু হত্যা করে ভক্ষণই করে। এরকম ভয়ঙ্কর কিরাত তারাও যদি কখনো সাধু সঙ্গ প্রাপ্ত হয় তখন কি হয়? শুদ্ধন্তি তস্মৈ, তারা একেবারে বিশুদ্ধ সত্যময় প্রেম ভক্তি লাভ করে তোমার সেবা অধিকার প্রাপ্ত হয়ে যায়, এমন যে তুমি হে বিষ্ণু তোমাকে আমি শত শত প্রণাম করি। তাহলে এই কিরাত বা আবির যাই হোক, এরা যদি কখনো সৎসঙ্গ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ সেবাদিকে আশ্রয় করে, তখন এরা পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। এই নিয়ে মহাজনগণ একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কিরাত মানে বনবাসী এক ব্যাধ সাধুসঙ্গ প্রভাবে কি করে তার জীবনের অদ্ভুত পরিবর্তন এবং সাক্ষাৎ কৃষ্ণ প্রাপ্তি ঘটে গেল। সেটি হচ্ছে গভীর অরণ্যে এই কিরাত বাস করত। লোকালয়ে তেমন আসতো না, সে ওইসব হরিণ ধরে আর সেগুলি ভক্ষণাদি করে জীবিকা নির্বাহ করে। দৈবক্রমে এক একান্তি সাধু তপস্বী, সেও জনকোলাহল থেকে মুক্ত হয়ে লোকালয় পরিত্যাগ করে গভীর অরণ্যে সেও ভজন সাধন করছে। এখন সেই অরণ্যের মধ্যে একটা সরোবর আছে। সাধুজি নিত্য ত্রিসন্ধ্যা স্নানে যায়। তা সাধু বনবাসী সাধু, তার বেশটাও তো ওই রকমই হবে, তেমন তো ভদ্রবেশ হবে না। কৌপিনধারী হয়তো তেমনি বহির্বাস করে রয়েছেন। এখন ওই কিরাত ব্যাধ দু চার দিন দেখে, দেখতে দেখতে বনে বাস করছে, যায় স্নান করতেই সরোবরে নিশ্চয়ই যায়। দু চার দিন এভাবে দেখতে 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 একটু কি মনে হয়েছে, জিজ্ঞাসা করে কোথায় থাকে, বলে এই বনেই থাকি আমি। বাহ! কিছুদিন আরো যেতে যেতে হঠাৎ ব্যাধের মনে হলো, ইস, এ যখন বনে বাস করছে তখন এ নিশ্চয় আমার মতো পশু শিকার করেই বাঁচে, কিন্তু একে তো পশু টশু ধরতেও দেখি না। আমার মনে হয় নিয়মিত পশু পায় না, এই জন্য পেট ভরে খাবারও জোটে না, চেহারাটা শুকনো মুখনো। হঠাৎ মনে হলো, যাক, আমি একটা শিকার নিয়ে যাই, গিয়ে সাধুজিকে দিই। তখন সে ব্যাগটার আবার বৈশিষ্ট্য ছিল কি, হরিণকে বাণবিদ্ধ করে মারত না, জাল পেতে মারত, ধরত জ্যান্ত অক্ষত। একটি হরিণকে জালে ধরেছে, ধরে ওই জালটা জড়িয়ে নিয়ে জাল শুধু কাঁধে নিয়েছে, নিয়ে সাধুজির আশ্রমে গিয়ে হাজির। এখন তাকে তার উদ্দেশ্যে ডাকছে, আর হরিণটা তো ছটফট করছে। এইবার সাধুজি বেরিয়েছে, আর যেই বেরিয়েছে ব্যাগ তো আনন্দে সাধু দেখা পেয়ে গিয়েছে। বলে, বাবা এই দেখো, তুমি তো নিশ্চয়ই শিকার পাও না, অনাহারে বেশি থাকো, আমি শিকার ধরে নিয়ে এসেছি, এই না এই না, তুমি ভোজন করো। সাধু দেখছি তখন বলছি, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। আরে আমি তো ওই শিকার নেব না। বলে, আরে আমি বনে বাস করি শুধু শিকারের জন্য, তো তুমি বনে বাস করছো, শিকার করো না, নিশ্চয়ই শিকারের জন্য থাকো, আমি তো শিকার ধরে নিয়ে এসেছি, তুমি নেবে না কেন? আরে আমিও শিকারের জন্য এখানে থাকি আছি, কিন্তু আমিও হরিণ ধরবো, ওই হরিণ নয়। তাহলে বলে দাও কোন হরিণ তোমার দরকার, আমি সেই হরিণ সংগ্রহ করে তোমাকে দেব, তোমাকে আমি অনাহারে থাকতে দেব না। বলে, আমার হরিণটা হচ্ছে কি জানো, কৃষ্ণ সার হরিণ। ব্যাগ তো নাম শুনেনি, কৃষ্ণ সার হরিণ। হরিণ তো
অনেক রকম জানি, কিন্তু কৃষ্ণসার হরিণ, তা কিরকম হরিণটা? বলে এইরকম রং নয়, সে হরিণটা হচ্ছে কালো বিষ। তাই আর কি লক্ষণ আছে হরিণের? বলে তার মাথায় আছে ময়ূর পাখা। তাই হ্যাঁ, তার হাত পা একটু আলাদা, বুঝলে তো? বলে ঠিক শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনাটি দিয়ে দিয়েছে। তখন ওই হরিণটাকে ছেড়ে দিলে, তাহলে ঠিক আছে, আমি ওই হরিণ ধরেই তোমাকে দেব। সুদৃঢ় বিশ্বাস, সে কৃষ্ণসার হরিণ। এখন ব্যর্থ বনে বনে ঘুরছি, ওই হরিণের দেখা পায় না, কিছুতেই পায় না। না, সাধুজি যখন বলেছে তখন নিশ্চয় বনে আছে। তো দেখা যখন পাচ্ছে না, তখন একটা হরিণ, বিভিন্ন হরিণ যাতায়াতের নির্দিষ্ট সব এলাকা থাকে, ওই এলাকা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের হরিণরা যাতায়াত করে। তখন ওই যাতায়াতের পথে ও জাল পেতেছে, জাল পেতে দিনের পর দিন অপেক্ষা করছে। না, কৃষ্ণসার হরিণ আর জালে পড়ে না। ওই কৃষ্ণসার হরিণটাকে চিন্তা করছে, কালো রং, মাথায় চূড়া, ময়ূর পাখা আছে, পরিধানে হলুদ বস্ত্র, হাতে বাঁশি, অদ্ভুত হরিণ। হরিণ আবার বাঁশি ধরে, সবসময় ভাবে, আর কেমন মনটা হয়ে যায়, হরিণ ধরা পড়ে না। তখন ওই হরিণটা ধরবার জন্য ব্যাধির ভেতরটা এত ব্যাকুল হয়ে গেল, অন্ন জল ত্যাগ করলে, শিকার ধরা ত্যাগ করলে, আহার গ্রহণ ত্যাগ করলে, করে তখন এই দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ওই জালটার কাছেই বসে থাকে। শিশু অনাহারে থাকতে থাকতে তো মরণাপন্ন হয়ে গেল। আমি সেই কৃষ্ণসার হরিণকে যদি ধরতে না পাই, দেখতে না পাই, আমি তাহলে বনে আছি কেন? কোথায় সেই কৃষ্ণসার হরিণ? তো যখন তার ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা চরম অবস্থায়, তখন সত্যি সত্যি ভক্ত বৎসল শ্রী গোবিন্দ আমার জালের মধ্যে সে ধরা দিয়ে দিয়েছে। এই জালের মধ্যে ধরা দিয়েছে, ব্যর্থ হঠাৎ শুকিয়ে গেছে, শরীরটা ক্ষীণ দুর্বল হয়ে গিয়েছে, অনাহার। হঠাৎ চোখটা খুলেই দেখছে, আরে জাল কি নড়ছে, এই তো সেই হরিণ। তখন চুপ চুপ করে গিয়ে একেবারে জালটা দিয়ে জড়িয়ে ধরে ফেলেছে। ধরে ফেলে একেবারে কাঁধে নিয়ে সেদিন খুব আনন্দ, সেই হরিণটাকে আমি ধরে ফেলেছি। দিয়ে তখন সাধুর কাছে গিয়ে উপস্থিত, সাধুজি সাধুজি, এই যে আমি সেই শিকার দিয়ে চলে এসেছি। সাধু তো দেখছে সর্বনাশ, প্রভু তোমার এত দয়া, আজ তোমাকে পাওয়ার জন্য জীবনের সমস্ত পরিত্যাগ করে এই গভীর অরণ্যকে আমি বেছে নিয়েছি তপভূমি রূপে। দিন রাত তোমার সাধন করে আমি তোমার দর্শন পেলাম না। আর এই ব্যাগ, যার কোনো স্বীকৃতি নেই, তার জালেই তুমি সারা জীবনের মধ্যে ধরা পড়ে গেলে। আনন্দে আপ্লুত চিত্ত, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, ও পালাবে না, ও হরিণটা পালাবে না, চিন্তা করো না ব্যাগ। বলতে বলতে ব্যাধির চরণে পড়ে গিয়েছে সাধু, তুমি ধন্য হয়ে গেলে। এবার হলো কি? কাকে বলেছে? বিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি সিদ্ধান্তে সর্বসংশয়া ক্ষন্তে চাষে কর্মানিত সুনির্দিষ্ট পড়া বলে। আর কি সে ব্যাগ থাকলো? যার জানে অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রী গোবিন্দ ধরা পড়েছেন, যার নাম করলে ভয়ঙ্কর পাপাসক্ত চিত্তবৃত্তি, নরকের কীট মুক্ত শুদ্ধ হয়ে যায়, আর তাকে স্পর্শ করেছে, তাকে ধরেছে, সেও তখন পরম সাধু হয়ে গেল। এই জন্য প্রণামে সুকমণি বলছেন যে সাধু সঙ্গের এটা মহিমা। এইখানে আবির শব্দটিতে জানা যাচ্ছে, আবির মনে হয়
তথাকথিত বৈদিক সংস্কার বর্জিত। এটি যেন বুঝাতে চাইছেন পদ্মাবতী যে দেখো, সে আবির পল্লীবাসিনী গোপীরা, কিন্তু তারা কোন প্রেমে, কোন প্রীতিতে, কোন ভক্তিতে এই তোমাদের দ্বারকাধীশকে এইভাবে বেঁধে ফেলেছে যে তোমরা 16,108 মহিষী প্রাণ ঢেলে সেবা করেও তার অন্তরকে জয় করতে পারবে। এই জন্য তার অন্তর যদি জয় করতে চাও, তাহলে কি কর্তব্য তোমাদের? আহিরিনাং হি দাসায় তপস্যাং কুরুত উত্তমম। ওই আবির পল্লীবাসিনীদের চরণ রেণু পাওয়ার জন্য তোমাদের কঠোর ব্রত তপস্যা করা উচিত। এই সমস্ত ঘটনা উদ্ধবজি শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, হে প্রভু, সত্যভামা কেন আসছেন না? যারা আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনার সান্নিধ্যে রয়েছে তাদের মধ্যে কেন সত্যভামা নেই? তার কারণটি হচ্ছে, ওই নববৃন্দাবনে তোমার এইরকম অদ্ভুত ব্রজের আবেশ দেখে যখন পদ্মাবতী সবাইকে ধিক্কার দিয়ে এই সমস্ত কথাগুলো বলছিলেন, তখন তদ্দুর্বচ নিসম্মাদৌ দেবকোত্তম অভিজ্ঞয়া সমস্ত জগৎ আধার অবধারা ভূতয়া। তখন পদ্মাবতীর কথাটা সমর্থন করেছিলেন প্রথমে কে? দেবকী মাতা। হে প্রভু, কোন দেবকী মাতা? না, সমস্ত জগৎ আধার, তুমি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আধার স্বরূপ। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তোমাদের বিধৃত, তোমার থেকে প্রকাশিত। এই রকম যে তুমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধার স্বরূপ, সেই তোমার আবার আধার হচ্ছে কে? কার উদরে তুমি, কার উদর আধারে তুমি আবির্ভূত হলে? না, মা দেবকী। সেই দেবকী তখন পদ্মাবতীর বাক্য সমর্থন করে মহিষীবৃন্দদের বলেছিলেন যে হ্যাঁ, ওই পদ্মাবতী মা যা বলছেন এটা ঠিক। আশ্চর্য মাত্র কিং মূর্খে পূর্ব জননী তত্তাপহ সমং শ্রী বসুদেবেন মায়াকারী সুতায়াত। উদ্ধব বলছেন, প্রভু, তোমার কাছে কি বলবো, তুমি তো সবই জানো। তা মা দেবকী প্রথম এই ব্রজ গোপীদের প্রীতি আর এই পুরবাসীদের প্রীতির মধ্যে যে কত ব্যবধান, চাওয়া পাওয়ার যে কত ব্যবধান, সেটি আগেই স্বীকার করে নিয়ে তাই একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছেন। মা দেবকী বলছে যে শোনো বৌমারা, এই যে মা পদ্মাবতী যা বলছে ঠিক। কেন? না, আমরা কৃষ্ণকে চাই, কৃষ্ণ ভক্তি চাই না। কৃষ্ণকে চাইলে পাওয়া যাবে, কিন্তু তাকে কিনে রাখা যাবে না। আর ভক্তি চাইলে কৃষ্ণকে না ডাকলেও কৃষ্ণের ক্ষমতা হবে না তাদের পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া। তার দৃষ্টান্ত আমি বলি, দেখো। এই বলে দেবকী তখন বলছেন যে পূর্ব জন্মনি যত্তপ সমং বসুদেবেন মায়াকারী সুতায় চ। আমি এবং আমার পতি দেবতা বসুদেব, আমরা পূর্ব জন্মে কঠোর তপস্যা করেছিলাম। কি, কেন তপস্যা করেছিলাম? না, শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র রূপে পাওয়ার জন্য। দেখো পার্থক্য। আমিও তপস্যা করলাম, আমরা পতি পত্নী মিলে, নন্দ এবং যশোদাও পতি পত্নী মিলে তারাও তপস্যা করেছিল। কিন্তু এই দুজনের তপস্যার মধ্যে ভেদ কোথায়? বৌমারা তোমরা দেখো, অত অয়ম আবয় প্রাপ্ত পুত্রতাং বরদেশ্বর। তা আমাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ভগবান স্বয়ং, হয়ে দর্শন দিয়েছিলেন, বর দিয়েছিলেন। মা উত্তরা দেবী বলছেন,
বৎস, সত্যি সত্যি ভগবান বর দিয়েছিলেন বসুদেবকীকে? হ্যাঁ মা। ভগবান নিজেই সে কথা উল্লেখ করলেন। কখন উল্লেখ করলেন? না, 10ম স্কন্ধের 3য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, যখন কারাগার গৃহে ভগবান আবির্ভূত হলেন, তখন দেবকী বসুদেব স্তুতি করতে শুরু করলেন। তাদের স্তুতি শ্রবণ করতে করতে ভগবান সন্তুষ্ট হয়ে তখন বলেছিলেন যে, হে বসুদেব দেবকী, তোমরা এক জন্মের তপস্যা আমাকে পুত্র রূপে পাওনি, আর এক জন্মের তপস্যা আমি তোমাদের কাছে পুত্র রূপে ধরা দিইনি। শোনো, তদা বাং পরিতুষ্ট অমুমুনা বপুষা নঘে তপস্যা শ্রদ্ধা নিত্যম ভক্তাচারীতি ভাবিত। শোনো মা দেবকী, তোমরা স্বয়ম্ভূ মনুষ্য রাজত্বকালে, এই বসুদেব ছিল সুতপা নামক প্রজাপতি, আর তুমি তার পত্নী ছিলে পৃষ্ণি। তা ব্রহ্মা তখন প্রজাপতি সুতপাকে যখন প্রজা সৃষ্টির নির্দেশ দিলে, তখন সুতপা এবং পৃষ্ণি তোমরা দুজন সেই সময় ভয়ঙ্কর কঠোর গাছের শুকনো পাতা ভক্ষণ করে দেব পরিমাণে 12,000 বছর তপস্যা করল। যখন এইভাবে 12,000 বছর কঠোর তপস্যা করলে, তখন আমি প্রসন্ন হয়ে তোমাদের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলাম। প্রাদুরাসংবর দারু যুবয় কামোধিত ছয়া প্রিয়তাঙ্গবর ইত্যুক্তে মামদৃশ্য বাঙ্গবৃত সুত। তখন আমি তোমাদের কাছে আবির্ভূত হয়ে বলেছিলাম যে, আমার এত কঠোর তপস্যা করছো, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমরা আমার কাছে বর চাও। কেন না, আমি একমাত্র শ্রেষ্ঠ বরদাতা। দেবকী বলছে যে, দেখো বৌমারা, তখন আমার মনে পড়লো প্রভুর কথা শুনে, আমরা কি বর চেয়েছিলাম? তোমাকে পুত্র রূপে পেতে চাই। ভগবান তথাস্তু। আর সেই বরে আমি কৃষ্ণের মা, আর বসুদেব কৃষ্ণের পিতা। দেখো, তাহলে আমরা পুত্র রূপে পাওয়ার জন্য তপস্যা করলাম, পুত্র রূপেই তাকে পেলাম। কেমন পুত্র রূপে পাওয়া? এই জড় জগতে বাবা মারা ছেলে মেয়ে না হলে যেমন ধর্ণা দিতে শুরু করে, তাবিজ কবজ ধারণ করে, ওষুধপত্র খায়, বহু চেষ্টা করে, কেন একটা ছেলে চাই। কেন ছেলে চাই? করে কমে খাওয়াবে, বুড়ো হলে দেখবে, টাকা রোজগার করবে, এই তো মূল স্বার্থ। কেউ কি ছেলেকে জন্ম দিয়ে বলে আমাকে ভরণ পোষণ করতে হবে না, দায়িত্ব নিতে হবে না, যা সৎসঙ্গ করে কৃষ্ণ ভজন কর, এই উদ্দেশ্যে তো আমরা কেউ পুত্র চাই না। তা আমাদের দেবকী বলছে, আমাদের তাকে পুত্র রূপে চাওয়াটা এইরকমই। অপুত্র পুত্র চাই, সাধারণ পুত্ররা ভগবানকে পুত্র নেব, এবং তার কাছ থেকে পুত্রের যে দায়িত্ব কর্তব্য প্রাপ্য, সেগুলো গ্রহণ করে আমরা ধন্য হব। ঠিক আমাদের মতোই নন্দ এবং যশোদাও তপস্যা করেছিল। কার তপস্যা করেছিল? ব্রহ্মার কাছে। জাতয় নৌ মহাদেবে ভুবি বীরেশ্বরে হর ভক্তিসাৎ পরমালোক জয়ঞ্জ দুর্গতি করে। পরীক্ষিত বলছেন, মা, গুরুমুখে শুনেছি শ্রীমদ ভাগবতে 10ম স্কন্ধে 8ম অধ্যায়, এই নন্দ বাবা এবং যশোমতী তারা কঠোর তপস্যা করছিলেন ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে। তখন ব্রহ্মা তাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে আবির্ভূত হলেন, হয়ে বললেন যে, তোমরা কি চাও? তোমরা যে বর প্রার্থনা করবে, সেই বরই আমি তোমাদের প্রদান করব। তখন এই নন্দ
মহারাজ এবং যশোদা তারা গলরূপীকৃত বসে ব্রহ্মার কাছে কি চাইল দেখো, যা তয়র নৌ মহাদেবী ভুবি বিশ্বেশ্বরে হরৌ, হে ব্রহ্মণদেব ভক্তিশ্যাং পরমালোক জয়াঞ্জ দুর্গতিংরতি, যে প্রেম ভক্তি লাভ করলে এই ভবসমুদ্রে নিমজ্জিত জীবসমূহের চিরকালের জন্য ভববন্ধন খণ্ডন হয়ে গিয়ে শ্রী ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবাযোগ্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে সেবার সৌভাগ্য লাভ করে, হে ব্রহ্মণদেব কার সেবা? মহাদেবী ভূমি বিশ্বেশ্বরে, সেই মহা বিশ্বেশ্বর মহা ঈশ্বর, তার প্রতি যেন আমাদের অচলা প্রেম ভক্তি লাভ হয়, যে প্রেম ভক্তির দ্বারা ভববন্ধন ছিন্ন হয়। ব্রহ্মা বলেছিলেন তথাস্তু। তারা কিন্তু বললে না ছেলে পেতে চাই, তারা ভক্তি চাই। এই ভক্তি তারা পেল, আর আমরা পেলাম পুত্রকে। তা পুত্রকে পেয়ে কি হবে? যদি ভক্তি শূন্য জীবন হয় তাহলে পুত্রকে অনুভবই করা যাবে না, বাঁধাও যাবে না। যার জন্য কখনো এই দেবকী বসুদেবের জন্য কৃষ্ণের ব্যাকুলতা দেখা যায় না, যতটা ব্যাকুলতা দেখা যায় নন্দ আর যশোদার জন্য। কেন? আমরা তো তপস্যার জন্য তাকে বেঁধেছি পুত্রের সৌভাগ্য সুকৃতিটার দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য, আর নন্দ যশোদা ভক্তি প্রার্থনা করে সেই ভক্তির উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভগবত সেবা। তাহলে দেখো আমাদের যে প্রেম আর ব্রজের প্রেমের মধ্যে কত পার্থক্য। পদ্মাবতী ঠিকই বলছে, তো সেই তৎ বক্তবর্গস্য তাদৃশেন বরেণ তো আবাভ্যামপি মাহাত্ম্যম প্রাপ্ত পরিবার। অর্থাৎ বিধাতা সেও তো শ্রীকৃষ্ণের আদি ভক্ত, ভক্তের বাক্যকে সত্যে প্রতিপন্ন করবার জন্যই সেই প্রেম ভক্তি দিয়ে দিলেন নন্দ যশোদার কাছে, এবং তাদের প্রেমে কেমন ভাবে বাধা প্রাপ্ত হলে। এই জন্য আবাভ্যামপি মাহাত্ম্যম, আমাদের চাইতে ব্রজবাসীগণের প্রেমের মহিমা অনেক অনেক বেশি, অনেক অনেক বেশি। তাভ্যাং স্নেহ ভরেরস্য পালনম তত্তধীতম, অত সেই তাদৃশ ভাবস্তয় যুক্ত হি মে প্রিয়। যশোদা নন্দ কৃষ্ণকে যেভাবে, যে প্রেম দিয়ে, যে স্নেহ দিয়ে লালন পালন করেছে, এটা তো তাদের পক্ষে সম্ভব, তাদের পক্ষে উপযুক্ত। কেন? তারা প্রেমই চেয়েছিল, আর প্রেমের আস্বাদ হচ্ছে শ্রী ভগবান। যেমন কুসুম ভ্রমরের আরাধনা করে না, মধুর আরাধনা করে। কেন? জানে যে মধু যখনই আমার এই বুকের মধ্যে সঞ্চিত হবে তখন ভ্রমর আপনিই চলে আসবে, ভ্রমরকে ডাকতে হবে না। তাই কুসুম যেমন ভ্রমরের আরাধনা করে না, মধুর আরাধনা করে, আর মধুকে পায় সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমরকেও চিরকালের জন্য বেঁধে নেয়। তাই ব্রজবাসীরা সেই প্রেম মধুর আরাধনা করেছে আর করে, তাই চিরকাল ভগবান রূপ ভ্রমরকে ওরা বেঁধে রেখে দিয়েছে। আর আমরা ভ্রমরের আরাধনা করেছি, কিন্তু প্রেম শূন্য কুসুমে, মধুশূন্য কুসুমে ভ্রমর থাকবে কেন? তার শরীরটা আছে, কিন্তু তার প্রিয়ত্ববোধ, তার হৃদয়বত্তা, তার মন সব বৃন্দাবন, সব বৃন্দাবন। তাভ্যাং স্নেহ ভরেনাস্য পালন তদ্হিত। কি প্রেম! আমি তো প্রণাম নিতেই ভয় করি। দেখো বৌমারা, কৃষ্ণ যখন আমাকে প্রণাম করে তখন আমি প্রণাম নিতে ভয় করি, দূরে সরে যাই। কেন? মনে হয় সেই তপস্যার কথা, উনি তো ভগবান,
আমার পুত্র হয়ে এসেছেন বটে, কিন্তু তাই বলে কি তিনি ভগবান না? তাই তারা যখন প্রণাম করে আমি সংকুচিত হয়ে যায়। আর মা যশোমতী কি করেন? যদি গোচারণে যাবার সময় প্রণাম করতে কৃষ্ণ ভুলে যায়, মা নিজের পায়ে ধুলো নিয়ে গিয়ে প্রণাম করলি না তোর অমঙ্গল হবে, ধুলোটা গোপালের পাথর দিয়ে দিচ্ছে। কি ঐশ্বর্য জ্ঞান ভক্তি! কাজেই ওই কংসমাতা পদ্মা যে তত্ত্ব বলছে অভ্রান্ত সত্য তত্ত্ব। ব্রজগোপীর প্রেম আর আমাদের প্রেমের কখনো তুলনাই হবে না, তুলনাই হবে না। ওই প্রেমেই ভগবানকে বাঁধা যায়, আর চিরকাল ভগবান ওইখানেই বাঁধা। আজ যদি কেউ ভগবানকে বাঁধতে চায়, তাহলে ব্রজলোকের কোনো ভাব লইয়া যেই ভজে, তবে সে কৃষ্ণ পায় ব্রজে। ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া কৃষ্ণ পায় ব্রজে। এরপরে পরীক্ষিত বলছেন, মা এই উদ্ধব এই সমস্ত আলোচনা করছি তো। তখন উদ্ধব বলতে লাগলেন, হে প্রভু, তোমার মাতৃদেবী দেবকী কথা বলার পরে তখন তোমার প্রথমা মহিষী তিনি কিছু বলতে লাগলেন। অথ শ্রী রুক্মিণী দেবী সহর্ষমিদম অব্রবীত যৎ বাক্য শ্রবণাৎ সর্বভক্ত ভক্তানাং প্রেম বর্ধতে। এই যে সত্যভামা কেন উপস্থিত ওইখানে নেই, এর কারণটা বলতে গিয়ে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে এই সমস্ত বিবরণগুলো বলছেন যে প্রভু কাঁদতে লাগলেন দেবকী, যে যশোদার মতো প্রেম আমার এই জন্মে আর হলো না। ওদিকে রুক্মিণী দেবী কাঁদতে লাগলেন। কেন না? তার আত্মধিক্কার। ওই ব্রজগোপী ললিতা বিশাখা রাধারানী ইত্যাদি তাদের মতো প্রেম আমাদের হলো না, হবে না। এই বলে রুক্মিণী যে সমস্ত সিদ্ধান্ত বলতে লাগলেন, ব্রজ প্রেমের, গোপী প্রেমের, শুধু তুমি তো সর্বান্তর্যামী জানো প্রভু, যৎ বাক্য শ্রবণাৎ সর্বভক্ত ভক্তানাং প্রেম বর্ধতে। এই ব্রজপ্রেম সম্পর্কে রোহিণী দেবীর যে মন্তব্য, সেই প্রসঙ্গ যদি শ্রবণ করেন কোনো ভক্তগণ, তাহলে আপনা আপনি তাদের প্রেম ভক্তি একেবারে বাড়তেই থাকবে, বাড়তেই থাকবে, বাড়তেই থাকবে। তাহলে এই দেবকী মাতা চাইতো রুক্মিণী দেবীর সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য আরো গভীর, আরো তাৎপর্য, যা শ্রবণ করলে কৃষ্ণ ভক্তের কৃষ্ণ ভক্তি দিন দিন বাড়তেই থাকবে। মহাপ্রভুর কৃপা আগামীকাল আমরা তার শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো বৃহৎ ভাগবতামৃত প্রসঙ্গ এখানে বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি। জয় জয় রাধে।